उस वही ग्रेड का इससे। तो वेयर वाज आई, ओके हाँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक सोल्यूशन हम निकालते हैं बट हम रेपरकशंस भूल जाते हैं। रेपरकशंस मतलब कि उसके आगे इम्पैक्ट क्या होंगे क्लाइमेट पे, हमारे पे क्या होंगे। अब नेचर में एवरीथिंग इज इन अ लूप। जो चीज का बर्थ हो रहा है उसका एंड भी प्लान्ड है इन अ नेचुरल वे। बट मैन मेड जो चीजें हैं वो हम बना लेते हैं, वी मैन्युफैक्चर देम फॉर आवर नीड्स। हमें जरूरत नहीं है इतनी, बट वी मैन्युफैक्चर देम एंड देन वी डू नॉट वर्क ऑन हाउ टू हैंडल देम व्हेन दे बिकम वेस्ट। जब वो बॉटल्स हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनसे क्या बनाए हैं। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं मुझे। सो ये देखो, आपके घर में चिप्स कौन कौन खाता है? ये चिप्स के बैग से बना हुआ है। आप बना सकते हैं ये बैग्स, It आप देख सकते really हैं। looks, आप Meenal ma'am, it really looks like, matlab, it really looks nice. Means we थैंक यू सो मच। long. So I just saw the kids, मेरे को मतलब जैसे मैं बोल रही थी मुझे लग रहा है उनको समझ नहीं आएगा, इसलिए आई चेंज द टोन नाउ। अब मैं बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो अच्छा, चिप्स, आपके घर में सबके घर चिप्स आता है, सूजी भी आती है, आटा बेसन सब आता है। क्या करते हो लिफाफों का? फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो फिर उसके बाद क्या होगा उसका, हमें नहीं पता। वो उसको लैंडफिल्स में ऐड कर देते हैं। जहां हमने बाहर देखे पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ बन गए कूड़े के, वो इसलिए क्योंकि हम ये पैकेट्स जो हैं उसमें फेंक देते हैं और फिर वो एनिमल्स खा लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, जो बहुत हार्म कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनके बैग्स बना रहे हैं। दिस इज द बैग। आप इसमें जितना मर्जी बाहर डाल लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये बैग है एक। कलरफुल बैग बनते हैं जब आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स यूज करते हो। तो अगर आप एक तरह का पैकेट यूज करोगे तो ऐसे बैग्स बनेंगे। ये आपको क्रोशिया किस किस को आता है करना इसके साथ? ये क्रोशिया से बना है, ठीक है। आप जब ये वाला बनाओगे तब आपको लूप से बनाना पड़ेगा, पैकेट्स काट के ऐसे। और जब आप ये बनाना है तो आपको क्रोशिया करना पड़ेगा। आपकी मम्मा को पता होगा क्रोशिया कैसे करते हैं। सो यू कैन लर्न हाउ टू डू दैट। अब हॉलीडेज हैं, यू कैन कट द पैकेट्स। उसका एक धागा बनाएंगे हम पैकेट का काट के, और फिर हम उसको क्रोशिया करेंगे इसके साथ। ठीक है, कौन कौन कर सकता है बताओ अब। अब अगर मैं क्लास लूंगी तो मुझे चाहिए ना फिर होमवर्क भी किया हुआ। यू डू, प्रभनूर कौर, आप करोगे? सो आई लेट यू नो कैसे करना There's a है। suggestion for the participants. I would request them that they can give their answers in yes or no or whatever the questions are there. और जो मैम आपसे पूछती हैं वो अपने आंसर्स आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. That will be good and interesting as well because फिर वो मोनोलॉग नहीं रहेगा, डायलॉग रह जाएगा. मैम आपको अगर कुछ पूछते हैं, अनम्यूट हम लोग आपको इसलिए नहीं कर रहे, फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है बहुत ज्यादा. या तो आप चैट कीजिए प्लीज. गुरजोत एंड गुरप्रीत आर रेडी टू डू दिस। अच्छा, आई टेल यू किसका कैसे बनाना है। ये आप जैसे ये आप मिल्क पैकेट है तो दिखता नहीं है इसमें। मिल्क पैकेट को हमने फोल्ड करके हाँ जी, कट कर देना। इसको ऐसे फोल्ड करना है हमने और इसकी कटिंग कर देनी है। जब ये खुलेंगे तो हमारे अलग अलग लूप्स होंगे हमारे पास।
ऐसे ऐसे फुल कटिंग करनी है, और फिर एक लूप को दूसरे लूप के अंदर डाल लेना है। ये एक लूप है, इसके अंदर दूसरा डाल के और ऐसे खींच देंगे हम इसको। ये हमारा ऐसे जोड़ के धागा बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है, ये वाले जो प्रोसेस होता है। फिर हमने ये क्रोशिया की नीडल लेनी है और उससे हमने फिर इसकी डिजाइनिंग शुरू करनी है। अगर हम सिंपल वाली करेंगे, अब पहले हम यहाँ पे नॉट बांधेंगे एक, नॉट बांधी, इसमें हमने क्रोशिया की नीडल डाली और इसको ऐसे खींच दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अंदर डालेंगे। नीडल छोटी है हमारी, 1 2 ये देखो ऐसे वीव होगा ये। तो इसको जब आप वीव करोगे, इसके अलग अलग डिजाइन बन जाएंगे, आपको मम्मा की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई होप काफी पेरेंट्स को पता होगा कि कैसे करनी क्रोशिया। मैम Yeah, Meenal ma'am, there are parents who have also joined us with along with the students. yeah, so I hope मतलब most of them know actually how to do this crochet and all, no? बस एक यान बनाने का प्रॉब्लम होता है, रेस्ट दे कैन डू विद देयर इमेजिनेशन। यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत होती हैं जो धागे से क्रोशिया की होती हैं, but we can always substitute that with plants. We call this plastic yarn. That's plant. So this is how we go about it. अब ये पूरी नॉट बन गई है। The second way is looping wala. So this is out of chips bags. We make loop out of them. इसकी वीडियो YouTube पे है, मेरे चैनल पे। आप इनिशियल तो देख ही सकते हैं उस पे। तो ये ऐसे लूप्स होते हैं। कैन यू सी देम? दिख रहे हैं? This is the kind of weaving we do. ये आती है किसी को? नहीं आती है? Okay, we'll take another session for that. हम YouTube कौन कौन देखता है? उस पे फिर मेरा चैनल है, उस पे देखना, उस पे मैंने बनाना सिखाया है इसको, लूप्स को ना। ठीक है, देखोगे? मीनल वर्मा चैनल का नाम, somebody is asking. तो उस पे आप मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी वो भी पूछ लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, वो इतनी जल्दी हम समझा नहीं पाएंगे। तो इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। दिख रहा है? ठीक है, फोर फोर की करनी है हमने लूपिंग।
अब ये कोस्टर जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर ग्लास रख सकते हो आप अपना, 2 और बना के, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपको ये? हम ट्राई करेंगे ये सब। ये एक्चुअली बेस का प्रोसेस है। बैग बनाने के लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम। उसका बेस अलग बनेगा, फिर आपको ऊपर से वीविंग करनी पड़ेगी सारी। सो आई डोंट थिंक कि मैं हाफ एन आवर में ये बैग बना के दिखा सकती हूँ मैम। तो बाकी मैं आपको बाकी चीजें Okay. दिखा सकती हूँ जो बनाई। Yeah, that I understand. But yes, तो हम लोग इसके लिए एक full fledged workshop लगाएंगे yes, it will take time. It in takes, near I mean, future. 3-4 days आपको, मतलब 5-6 ट्यूटोरियल्स करने पड़ेंगे, फिर ही बनेगा बैग ये। तो दिस इज फॉर माय बॉटल, इसका हैंडल भी निकला हुआ है। दिस इज आउट ऑफ मिल्क पैकेट्स। ये आपका जैसे कॉलेज बैग, बुक्स वगैरह डाल के आप ले जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वेस्ट कुछ नहीं है, जब तक आप उसको वेस्ट बोलोगे नहीं, वो वेस्ट नहीं है। आपके लिए वेस्ट है, किसी और के लिए वो यूजफुल हो सकता है। जैसे मैं अब इसको यूज करती हूँ, मेरे लिए यूजफुल चीज है, आई डोंट थ्रो देम। ठीक है, जब तक आप चीज को वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि हर चीज बनाने में हमारा उतना ही पानी लगता है, उतना ही हमारी हवा लगती है, एनर्जी लगती है, बिजली लगती है, तो हम उसको वेस्ट क्यों करें? लिफाफों को भी तो पैसे दे के आ रहे हैं हम। When we buy something, we pay for the packaging as well. उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, चीज हम रख लेते हैं, तो पैसे तो हमारी पैकिंग पे भी लग रहे हैं ना। दूसरा ये, अब ये सॉक्स से बनाया है मैंने, जो पुरानी सॉक्स होती है, आप इससे जैसे बर्तन धो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग वो स्क्रब खरीदने की जगह आप इसको यूज कर लो, इससे धुल जाएगा सॉक्स से। तो मेरे लिए तो ये भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। एंड हाउ टू गो जीरो वेस्ट। अब आप जब दालें लेने जाते हो, तो आप लिफाफे में पैक करा के लाते हो, ऐसे पैकिंग्स होती हैं आपकी सूजी की। जब आप ओपन लेके आओगे, आप उनको कहो इसमें दालें डाल दो। ये कपड़े का है, आपकी शर्ट से बना हुआ है, और उसको ऊपर से ऐसे हमने बंद किया, घर लेके आए, हमने इसको बॉक्स में डाला, और इसको अगर कोई लेके जाएं की पैकिंग, उनको कहें कि इसमें डाल के दे दो। जितना हम कम कर सकते हैं उतना तो करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हमारा प्लास्टिक जो है वो क्रिएट ही नहीं होगा। जब क्रिएट नहीं होगा तो हम मैनेज क्या करेंगे, राइट? तो हम नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करेंगे, और हमें उसकी फोटो खींच के अब हमारे साथ शेयर करो कि मैम आज हम इसमें लेके आए हैं अपनी पैक, ठीक है। और आपको पूछना है कुछ? आपने कुछ पूछना है? मीनल मैम, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में ले लेते हैं। हाँ जी, उससे पहले ओके। आकाशिफ सर ने जो कर लिया हमें। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शो इट। तो ये सोप नट्स होते हैं, रीठा हम कहते हैं इनको। इससे आगे हम बाल धोते होते थे पहले, छोटे होते हैं जब हम छोटे होते थे तो इससे बाल धोते थे। काफी पेरेंट्स को पता होगा ये। दिस इज रीठा, दिस इज नेचुरल क्लीनर। तो आप डिटर्जेंट की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। पुरानी सॉक्स में डाल के उसको वॉशिंग मशीन में डाल दो, या फिर कपड़े धोने के लिए इसका जैसे ड्राई पाउडर बना के, डिटर्जेंट की जगह ये प्लस बायो एंजाइम जो है, उसकी भी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इट्स अ क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर कह लो उसको, मल्टीपर्पज क्लीनर है।
तो पोछे के लिए, टॉयलेट क्लीनर के लिए, डिश वॉशिंग के लिए, डिटर्जेंट के लिए, वो सब यूज होता है वो। ओके, सो दिस इज रीठा। आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। मैम यू कैन टेक ओवर नाउ। अभी अगर आपका कुछ पेंडिंग है अभी बच्चों को दिखाने वाला तो वी कैन कैरी ऑन। नो मैम इट्स ओके, आप उनको भी थोड़ा इट्स इज ओके। ऑलरेडी डूइंग, आई कैन एक्चुअली थोड़ा या बीच में बातें करते रहेंगे अगर कुछ ऐड करना जी होगा जी तो। जी। एक्चुअली मुझे क्योंकि बीच में कोई थोड़ा टेक्निकल स्नैक की वजह से मुझे कहीं पे ऐसे लगा कि दैट यू हैव फिनिश्ड द टॉक, सो दैट्स व्हाई आई यू इन बिटवीन। नो इट्स ओके, ओके, आप करो, मैं ये तब तक थोड़ा सा मैट सा बना के तो वो भी दिखा ठीक दूंगी बच्चों ठीक को। है। सो ठीक है थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल टॉक और इंटरेक्ट करने के लिए बच्चों के साथ। एंड हाँ यस, जी मैम। मिस्टर आकाशदीप सिंह इज आल्सो हियर विद अस। आकाशदीप सर वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए, यस तो विजिबिलिटी बन जाएगी। हाँ जी, Thank you, Kamaljeet. Thanks, Meenal ma'am. You have spared your precious time to discuss on the topic with our visitors, our guests also. So my pleasure. Mostly they are students and teachers. Yeah. They have learned a lot from you, making things from the waste, especially the plastic waste. It's a very good talent you have, and so far I got a little bit late due to some engagements. Problem, sir, no problem. So should I start my talk, Kamaljeet? so please start sharing your screen so that Right. So I'm sharing my screen just here. wanted to brief the participants about your this presentation. So बच्चों, सर आपको आज बताएंगे ill effects of plastic on human health and environment. तो आप I hope आप लोग जरूर सीखोगे इससे। तो I'll request sir to take over. Yeah, thank you. Thanks a lot. I hope the screen is visible to all. Right. Is it visible to all of you? Yes sir, it's very much visible. Right. So students and other visitors, other participants, हम लोगों की ना should I go with Hindi, Punjabi mix or English mix? हाँ जी, आपको जैसे ठीक लग रहा है आप वैसे कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम पंजाब, बट देयर आर सम फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल। Right. So with the advancement of technology and उसकी वजह से हम लोग सभी हर एक एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इजी गोइंग हो गए हुए हैं। हर चीज़ उनको आसानी से इजीली जो है वो उनकी ज़िंदगी को, उनकी दिनचर्या को, उनकी डेली रूटीन को और ज़्यादा कंफर्ट देने वाली और ज़्यादा इजी बनाने वाली हम लोग चाहते हैं, है ना। तो उसी के चलते ही और एक इसके साथ एक और क्या होता है, हम लोग ये एक माइंडसेट बना हुआ कि लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली चीज़ हो। हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं ना, हमारे माइंड में ये तक पक्की हो, बस टूटे ना कभी, जाए ना कभी, खराब ना हो कभी भी, है ना। तो ऐसा माइंडसेट हम सभी लोगों का बना हुआ है। तो उसी माइंडसेट के चलते ये प्लास्टिक जो है इसकी इन्वेंशन हुई, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इन्वेंशन तो हुई थी कि कंफर्ट देने के लिए, इजी गोइंग के लिए, है ना। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम इस प्लास्टिक ने हमारे प्लैनेट अर्थ का क्या हाल कर दिया वो हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। सो ये एक है ना, जैसे मैं पहले आपको बोल ही चुका हूँ, इज इट ए बोन और बेन ना। तो लेट्स फर्स्ट सी, हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली रूटीन में हम लोग प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव ए क्विक व्यू। टिफिन ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਫਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਚਿਪਸ ਪੈਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਕਲੇਟਸ ਬੜੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਂਡੀਜ਼, ਕੁਲਫੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਡੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਫਿਲਟਰਡ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਏ। ਤੋ ਫਿਲਟਰਡ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਆਰਓ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ, 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 46 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਓ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦੀ 8-10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਟਰਡ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਘੁਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। 99% ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਟਸ ਵੀ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ, ਲੈਟਰਮ ਪਟਰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਭ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਹੈ। ਪੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਦ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੈਨ ਮੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲੂਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲੂਲੋਸ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੋ ਫਸਟ ਮੈਨ ਮੇਡ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਬੈਕਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਨਰਿਕ ਬੈਕਲੈਂਡ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 2021 ਆ ਗਈ ਆ, ਤੋ 1907 ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਕਲਾਈਟ। ਬੈਕਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥਾਈਲੀਨ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥਾਈਲੀਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੋਲੀ
ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ PVC ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼, ਇਹ 2015 ਦੇ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ 2015 ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 90 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ 14 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 8 ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਵਰੇਜ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2015 ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ 450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅਰਾਊਂਡ 40 to 60 ਡੇਜ਼, 40 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਲੜ ਹੈ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ 450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ एनवायरनमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। एनवायरनमेंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ, ਤੋਂ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਢੇਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਢੇਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟ ਉਹਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਖੋਲੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਹ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ, ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ।
ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਤੁਰ ਨੇ, ਖਾਣ ਕੀ ਉਹ, ਘਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਫਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਟੌਪ ਵਿਊ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਪਾਓ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ੂਮ ਕਰਿਓ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡੈਂਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕੁਆਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੋਟਲਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲਡ ਨੇ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹਿਊਮਨਸ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੈਂਗਲਡ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ। ਭੁਗਤਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਗਲੋਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਰਕਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 6 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਨਾਰਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਰਬੇਜ ਪੈਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਪੀਸਿਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, 3 ਲੱਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੀਸ 1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 80% ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ 20% ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80% ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਐਸੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 8 ਦਰਿਆ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 8 ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਸਫੀਨੋਲ ਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਥੈਲੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਫੀਨੋਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ
ਤੇ ਹਾਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਫੀਨੋਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਇਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ BPA ਔਰ ਥੈਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਡਿਸਰਪਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਡਿਸਰਪਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲੈਂਡਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਟਸ ਔਰ BPA ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਈਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਵਰਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਪੈਕਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਪੈਕਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕਡ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BPA ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਡਿਸਰਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਪੋਕਸੀ ਰੇਜ਼ਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਾੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦਾ ਕੇਨ ਆ, ਥਮਸ ਅਪ ਦਾ ਕੇਨ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਕੇਨ ਆ, ਜੂਸ ਦਾ ਕੇਨ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜੂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਰੋਮ 6 month ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜੂਸ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਰਹੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੋਟ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਲ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਫੀਨੋਲ A ਹੈ ਜਾਂ ਥੈਲੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਜੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਕਾਰਪਟ ਪੈਡਸ ਨੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਲੀ ਪੁਬਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਕੈਂਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਪੁਆੜੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ
ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅੱਜ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਸੋ BPA ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਡਨ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਫੀਨੋਲ A ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਨਡ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੈਸ਼ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕੈਨਡ ਫੂਡ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਨੂੰ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ BPA। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਕ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਕ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਰਡ ਰਿਸੀਪਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਸੀਲੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਲੈਂਟ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ BPA ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਲੈਂਟ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ BPA ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸੀਲੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ, ਅਸੀਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ BPA ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਰੈਪ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੌਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੋਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਚੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਕੱਪ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਰੀਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੀ, ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਟ ਟੇਕਸ 30 years, 30 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੱਗ ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਮੱਗ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ 'ਚ 30 ਸਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਣ ਮਾਂਜੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਰਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾ ਉਹ 'ਚ ਫੂਡ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਗਾਰਬੇਜ। ਔਰ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਡਾ ਕੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ BPA ਦੀ। ਪੇਪਰ ਕੱਪ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ, CDs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੇ 1245 1245 ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ 1245 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 2 4 ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 6 7 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 3 6 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਟਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਟਿਫਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 450 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਬੈਗਸ, ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੈਲੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੈਲੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਥੈਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਏ, ਮਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੌਲ ਵੀ ਚੁੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 1-1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਟ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਜੀ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ, ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੈਗ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁੱਧੂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ? 20 ਪੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਾ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੇਪ ਦਿੱਤਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਟੇਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
ਚਾਹੇ ਕੱਚ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਥੈਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੀਨ ਤੇ ਫਟਦੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਘਸ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਖੁੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੈਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੈਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜੇ ਸਮਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਹੀਟ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫੂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਉਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਡਿਊਸ, ਰੀਯੂਜ਼ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ। ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਥੈਲਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਆ, ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਿਕਸਡ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਥੈਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹੈਬਿਟਸ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ NGOs ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦੇ। ਇਨਸਿਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ 800 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀਟ ਦੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਏਅਰ ਬਰਨਿੰਗ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ 에ਅਰ ਬਰਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪਾਇਰੋਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਵਾਸੂਦੇਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਨ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਪਾਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਆਵਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਵੈਸੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟਾਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਨਲ ਮੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। Thank you very much. So thanks a lot Akashdeep sir for the wonderful talk and ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। I hope ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ enjoy ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ that what they have to do in future. And yes, coming back and moving ahead, ਮੀਨਲ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। And yes, please unmute yourself. अभी छोटा सा ही पीस बनाया है मैंने जी। अब इसके आसपास बास्केट बन सकती है। ओके 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 ओके, कंटिन्यू करोगे तो जी जी जी। बट देन आई थिंक एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी के लिए ना हम लोग एक फुल फ्लेजेड वर्कशॉप बच्चों के लिए लगाएंगे। एंड फॉर दिस अभी से बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि वो अपने पास इतना वेस्ट जो है, घर में रोज दूध के पैकेट आएंगे ही, उसको आप ना नहीं कर सकते, तो वो दूध जाके रखो और फिर मैम सीखेंगे नई नई चीजें बना लेना इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जरूर जी। और अब या अभी क्वेश्चंस प्लान करो जी। हाँ जी, हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Yes ma'am, I would like to know about the water conservation जो मीनल मैम का जो प्रोजेक्ट है। I would like कि अगर वो अपना प्रोजेक्ट वो डिस्कस करें। Yeah sure. मीना मैम प्लीज, would you like to answer? मैम मैं एक्चुअली रेजिडेंशियल लेवल से स्टार्ट किया था, डोर टू डोर मेरी अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आफ्टर दैट अवेयरनेस थ्रू पोस्ट शुरू हुई,
राइटअप्स मेरे गए। उसके बाद मैंने अब जैसे अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराती हूँ मैं विद इन द सिटी, तो वो हमारे जैसे क्लाइंट्स हैं उन्हीं के ही अवेयरनेस करके उनके ही प्रोजेक्ट में लगाते हैं। दूसरा ये है कि आपका घर में काफी पानी जो है वो आप कंजर्व कर सकते हैं थ्रू लिटिल मैनेजमेंट प्लानिंग से। तो हर चीज को आपके ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत नहीं है, आप रीयूज कर सकते हैं। जैसे आपका कपड़े धो के जो पानी कलेक्ट होता है आप उसको वॉशिंग के लिए, वॉशिंग इन द सेंस आपके घर की क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आरओ लगा है तो उसका जो वेस्ट पानी है उसको यूज करें क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए। बिकॉज जो चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं जिसमें हमें पानी, जो पीने वाले पानी की जरूरत नहीं है, उसमें हम रीयूजिंग करें। तो हम एक बेसिक प्लानिंग के साथ अगर चले तो हमारा पानी काफी सेव हो सकता है। अब मैं जैसे प्लांट्स को वाटर देने के लिए हम किचन का पानी यूज करते हैं। जैसे आपने वेजिटेबल्स अपने वॉश किए, फ्रूट्स वॉश किए, काफी पानी आपका जैसे पल्सेस में से बच जाता है। दालें धोते हैं, रूटीन ही है हमारा तो ये सब वॉश करने जो है, तो उसको हम फिर प्लांट्स में डाल देते हैं। जो फर्मेंट करते हैं वो जैसे 24 आवर्स या ओवरनाइट आपने पानी रखा वो कलेक्ट करके, तो फर्मेंटेड वाटर जो है वो बेस्ट है प्लांट्स के लिए। तो आपका एक पानी आपने उसको ड्रेन्स में डालने की जगह उसको इकट्ठा किया, उसको रीयूज किया, वो प्लांट्स में डाल दिया, आपकी कितनी सेविंग हो जाती है पानी की। तो वही वो थोड़ी प्लानिंग करो, थोड़ी मैनेजमेंट करेंगे तो हम काफी पानी बचा सकते हैं। अब बारिश में पानी जैसे आपके परनालों का पानी होता है वो डायरेक्टली बाहर चला जाता है ड्रेन्स में, तो उसको आप ड्रम रख लो, ड्रम्स में पानी कलेक्ट करो, उसको आप रीयूज कर सकते हो आपकी क्लीनिंग में, कार वॉश में, आपके प्लांट्स के लिए। और उसको रीयूज करेंगे हम, आरओ का रीयूज कर सकते हैं। एंड देन व्हाट एल्स, एक तो आप गाड़ी जो है वो डायरेक्ट पानी से नहीं धोनी, पीने वाले पानी से, उसके लिए आप वेस्ट वाटर यूज करें, आरओ का पानी यूज करें। या जैसे कपड़े धोते हैं उसका लास्ट वाला जो पानी होता है, लास्ट डिप जो होती है हमारी, वो वाला पानी आप गाड़ी साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल एक कपड़ा लें, बकेट लें, उससे वॉशिंग करें, साफ करें कपड़े की, तो उसकी आपके कार्स की। और आपका वरांडा है उसको रोज रोज धोने की जरूरत नहीं है, आप उसे झाड़ू पोछा करके भी हम सफाई रख सकते हैं। तो बेसिकली वही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं और काफी पानी बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 70% वाटर वेस्ट जो हो रहा है वो रेजिडेंशियल एरिया में हो रहा है आजकल। जी, सो थैंक यू। एंड थैंक यू मैम। अगर कोई और पूछना चाह रहा है तो अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। So I think this was all for today's session, and now it's time to propose vote of thanks. And I would say thanks to मीनल मैम because उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया और अपने टॉक के थ्रू बच्चों को जो है वो मोटिवेट किया है वो कैसे चीज़ों को रिसाइकिल, रीयूज या अपसाइकिल कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के बारे में उन्होंने बात करी, दैट वाज रियली ग्रेट। और आई एश्योर यू बलविंदर कौर मैम ने हैंड रेज करा है, उनका एक क्वेश्चन है। सो मैम मैं ले लेती हूँ क्वेश्चन आपका। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जस्ट अ मिनट, या प्लीज अनम्यूट। No, it was not a question, Kamaljeet and Meenal. I just want to congratulate you. And it was a really informative session. सर ने काशदीप सर ने बहुत अच्छा स्लाइड दिखाई, लेकिन आई जस्ट वांट कि वो स्लाइड्स हम बड़े बच्चों को दिखा सके किसी दिन दोबारा। और मीनल आपका जो बैग है ना वो हम एक बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वी नीड अ फुल ट्यूटोरियल ऑन दैट। बच्चे हमारे मैंने आपसे बात करी भी थी ना, तो हम उसको एक बार दोबारा से करेंगे, रूट्स के थ्रू ही कर लेंगे। कमलदीप बिकॉज कमलजीत ने शी डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स है ना, तो उस हिसाब से कर लेंगे। एंड आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट कि आपने बड़े मजे से बच्चों को साथ बांधे रखा, बच्चों ने आपके साथ एक्टिविटी भी करी। और तो हम श्योरली वी आर गोइंग टू टेक द बैग्स एंड ऑल दैट, है ना, बायोएंजाइम्स। और ये बिल्कुल मैम, बायोएंजाइम भी बड़ा जरूरी है बच्चों को सिखाना।
आपका काफी Exactly. वेस्ट मैनेज होता है। Yeah, हम लोग ये thanks a lot Balwinder ma'am for believing in us. Yes, we will be doing other future projects together. And मीला मैम को साथ में रखेंगे हम लोग, वो बताएंगे बायोएंजाइम्स के बारे में। फिर आप भी बता सकते हो उसके बारे में, आपका नहीं, box। मीनल विल डू दैट, क्योंकि Okay. हमने करनी है ना, वो कुछ है ऐसा कि बच्चे बाहर वाले एक्सपर्ट को अच्छे से सुनते हैं। कोई And बात I नहीं, think हम लोग संदीप मैम भी हैं बीच में मीटिंग के, मैपल इंटरनेशनल के, उनके बच्चे भी आए हुए थे, उनके Okay, पेरेंट्स okay. भी साथ में कनेक्टेड थे, है ना। Okay, okay. तो इज अ कम्युनिटी जो इसमें जाए कि हाँ जीरो वेस्ट में जाए। मिनल मैम आपकी थोड़ी सी ये गाइडेंस चाहिए, और कमलजीत आप बार बार ऐसा कुछ करते रहें, और आवर स्कूल्स आर कनेक्टेड विद यू एंड वी विल पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ताकि Thanks हमारे a lot. बच्चों को इस चीजों के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। That means a lot to us, and we assure you that we will keep doing such type of activities to motivate students as well as society. So Thank you so very much. Thank you. thank you. So thanks Akashdeep sir for giving wonderful presentation. My pleasure. Thank you. I believe students must have learned something out of it, and they will always extract something out of it and implement it in future. So thanks Dr. Diljit for supporting and for your continuous. Bye, ma'am. Bye. Students, they are eager to now leave the session. So thanks. Yeah, 1 hour long session. And yes, हम लोग next session एक World Food Safety Day है, और next आने वाला 7th June को. We will definitely be doing something on that day. अगर webinar हुआ तो we will let you know about it. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, thank Bye-bye. Thank you. you. Bye. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Thanks a lot.